우리 시간 함께 찬양하실 때 우리의 삶에 큰 일을 행하시는 주님, 우리의 삶에 놀라운 기적을 행하시는 주님, 우리 그 주님을 바라보시면서 우리 함께 고백합니다. 물이 포도주 되고 물이 포도주 되고 눈먼 자 눈을 뜨네 주밖에 없네 주밖에 어둠을 비추시며 우리를 일으키네 주밖에 없네 주밖에 크신 내 주님 강하신 주님 그 어느 누구보다 더 높은 주는 치료자 크고 놀라운 주님 주님 Water you turn into wine Open the eyes of the blind There's no one like you Not like you Our God is greater Our God is stronger God you are higher than any other Our God is healer Awesome in power, our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. 우리 하나님은 전능하십니다. 그 누가 멈추리요 주가 함께 하시면 그 누가 대적하리 주 함께 하시면 그 누가 멈추리요 주가 함께 하시면 그 누가 대적하리 주 함께 하시면 Our God is greater, our God is stronger God you are higher than any other Our God is healer, awesome in power Our God, our God 크신 내 주님, 강하신 주님 그 어느 누구보다 더 높은 주는 치료자 크고 놀라운 주님 주님 And if our God is for us then who could ever stop us And if our God is with us then what could stand against 그 누가 멈추리요 주가 함께 하시면 그 누가 대적하리 주 함께 하시면 할렐루야 크신 주님을 찬양합니다. 우리 이 시간 주님의 그 신실하심과 공의로우심을 함께 고백하며 찬양합니다. 주 신실하심 놀라워 주 신실하심 놀라워 죄인의 마음 흔드네
You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. 주여 기억하소서. 주 백성 자녀들 신실한 주님의 약속. 주님의 은혜 내게 넘치네. 나를 향한 주 은혜. 주님의 은혜 내게 넘치네. 나를 향한 주 은혜. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. For me. 아멘. Bless the Lord, my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, bless the Lord, my soul, my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart you find.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Oh, 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 and on that day when my strength is failing, the end draw near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years stand forevermore. Bless the Lord, oh my soul, my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. 하나님, 우리에게 찬양을 허락해 주심을 감사드립니다. 우리가 감사해야 될 이유가 만 가지도 더 있음을 고백합니다. 하나님, 우리 찬양 가운데 거하여 주시고 우리의 감사의 제목들을 받아주시고 주님 이 시간 임재하여 주시옵소서. 감사합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 이 시간 함께 예배드리시는 여러분 환영하고 축복합니다. 이 시간은 말씀을 함께 보겠습니다. 오늘 우리가 함께 보실 말씀은 마태복음 26장 36절에서 46절 말씀입니다. 오늘 우리가 함께 보실 말씀 마태복음 26장 36절에서 46절 말씀입니다. 오늘도 제가 준비한 성경은 우리말 성경입니다. 밑에 나오는 자막을 잘 보시고 우리 함께 봉독하셨으면 좋겠습니다. 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 36절부터 읽습니다. 그때 예수께서 제자들과 함께 겟세마네라고 하는 곳으로 가서 제자들에게 말씀하셨습니다. 내가 저기에 가서 기도하는 동안 여기 앉아 있으라. 예수께서 베드로와 세베대의 두 아들을 데리고 가셨습니다. 예수께서는 슬픔에 잠겨 괴로워하셨습니다. 그때 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다. 내 마음이 너무 괴로워 죽을 지경이다. 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어 있도록 하라. 예수께서 조금 떨어진 곳으로 가셔서 얼굴을 땅에 파묻고 엎드려 기도하셨습니다. 내 아버지, 할 수 있다면 이 잔을 내게서 거두어 주십시오. 그러나 내 뜻대로 하지 마시고 아버지의 뜻대로 하십시오. 그리고 제자들에게 돌아와 보니 그들은 자고 있었습니다. 예수께서 베드로에게 물으셨습니다. 너희가 1시간도 나와 함께 깨어 있지 못하겠느냐?
시험에 들지 않도록 깨어서 기도하라. 마음은 간절한데 육신이 약하구나. 그리고 예수께서 다시 가서 기도하셨습니다. 내 아버지, 내가 마시지 않고서는 이 잔이 내게서 떠날 수 없다면 아버지의 뜻대로 해 주십시오. 예수께서 돌아와 보니 제자들은 또 잠이 들어 있었습니다. 그들은 너무 졸려서 눈을 뜰 수 없었습니다. 그래서 예수께서 그들을 두고 또다시 가셔서 세 번째로 똑같은 기도를 하셨습니다. 그러고는 제자들에게 돌아와 말씀하셨습니다. 이제는 자고 쉬라. 보라, 때가 가까이 왔다. 인자가 배반당해 죄인들의 손에 넘겨지게 됐구나. 일어나라, 가자, 보라, 저기 나를 넘겨줄 사람이 가까이 오고 있다. 크리스찬인들이 많이 실족하는 이유 중에 하나를 꼽으라면 아마도 기도가 아닐까 생각해 봅니다. 기도해도 하나님께서 들어주시지 않더라는 것입니다. 그래서 하나님의 살아계심을 의심하고 교회를 떠나시는 분들이 종종 있습니다. 아마 우리 가운데에서도 이러한 일들을 겪는 분들이 있을 것이라고 생각합니다. 절박하게 정말 필요해서 간곡하게 기도했는데 이루어지지 않는 기도가 있더라는 것입니다. 목회자들이 이런 질문을 받을 때 가장 곤란해합니다. 목사님, 아무리 기도해도 이루어지지 않아요. 응답이 없어요. 하나님 제 기도를 들으시기는 한 걸까요? 조지 뮬러라는 분이 있습니다. 이분은 평생 동안 5만 번의 기도 응답을 받으셨다고 합니다. 대단하지요. 근데 이분도 대단하지만 한 번도 기도에 실패하지 않은 분이 있습니다. 누구실까요? 바로 예수 그리스도이십니다. 오늘 본문은 예수님께서 잡히시기 전 마지막 날 밤의 이야기를 다루고 있습니다. 예수님이 곧 죽음을 앞두고 계십니다. 예수님의 마음이 어떠했는지 38절에 나와 있죠. 그때 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다. 내 마음이 너무 괴로워 죽을 지경이다. 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어 있도록 하라. 마음이 고민되어 죽겠다라고 말씀하십니다. 우리가 이 말로 예수님의 마음을 알 수 있는 것입니다. 너무나 고통스러우셨던 것이에요. 예수님 곧 죽을 것을 알고 계셨고 단지 죽을 것뿐만 아니라 그 죽음 앞에는 엄청난 고통을 당하셔야 된다는 것 또한 알고 계셨습니다. 그랬기에 예수님께서 두려워하셨던 것이에요. 그때 예수님이 선택한 것은 무엇입니까? 바로 기도하는 것입니다. 저는 우리 청년들과 우리 청소년 여러분들이 기도하는 공동체가 되기를 바랍니다. 저 역시도 마찬가지로 이 공동체 안에 있으면서 여러분과 함께 기도하고 그 기도가 우리 공동체 안에서 얼마나 큰 일을 행할 것인지에 대한 기대가 있고 또 그것을 체험하기를 원합니다. 그래서 오늘 우리가 볼 예수님의 기도는 우리가 공동체적 입장에서 한번 이 기도를 바라보고 이 기도를 우리의 마음속에 담기를 원합니다. 우리가 왜 공동체적 입장에서 우리가 이 모임 가운데서 왜 이 기도를 보기 원하냐? 왜냐하면 우리가 지금 떨어져 있기 때문이죠. 비록 우리가 지금은 떨어져 있지만 하나님은 우리가 공동체로 다시 연합하기 원하시고 또 하나의 교회로 다시 한번 일어서기 원하시기 때문입니다. 그래서 저는 이 설교가 우리를 다시 하나로 묶어주고 하나로 이어주는 귀한 설교가 되기를 원합니다. 그리고 결국은 우리 공동체의 삶을 우리 삶 가운데 적용해서 하나님 나라의 또 각 개인의 삶 속에서 이 기도의 삶이 드러나기를 원합니다. 예수님의 기도 속에서 우리가 첫 번째로 볼 공동체적 기도 제목은 무엇이고 예수님은 우리가 어떠한 공동체가 되기 원하실까요? 첫 번째는 사명 순종을 위한 기도 공동체입니다. 우리는 예수님이 이 땅에 온 목적에 대해서 너무나 잘 알고 있습니다. 성부 하나님의 계획에 따라서 성자 하나님이 순종하심에 따라 이 땅에 인간의 모습으로 오셨습니다. 예수님의 3년간의 공생애의 삶은
기도로 시작해서 기도로 마쳤습니다. 그분은 광야에서 40일간 금식하며 기도하며 공생애를 시작하셨고 십자가에서 기도로 메시아적 삶을 마감하셨습니다. 예수님이 십자가에서 남긴 7개의 말씀 가운데 우리가 가상칠언이라고 하죠. 그중 3개의 말씀이 바로 기도입니다. 예수님은 정신없고 바쁘고 피곤한 삶 가운데서도 새벽 일찍 일어나셔서 기도하셨고 저녁 늦게까지 기도하셨습니다. 가장 중요한 결정을 앞두고서는 항상 기도하셨습니다. 십자가 죽음을 앞두고는 겟세마네 동산에서 땀이 피처럼 흐르도록 기도하셨다라고 성경 우리에게 이야기하고 있습니다. 예수께서 자신의 모든 사역을 기도로 시작하셔서 기도로 끝맺으신 것입니다. 특히나 오늘 본문의 말씀은 예수님이 자기 사역의 가장 큰 일을 앞두셨을 때 그의 제자들에게 우리가 함께 기도하자며 도움을 청하는 것이었습니다. 38절 말씀입니다. 그때 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다. 내 마음이 너무 괴로워 죽을 지경이다. 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어 있도록 하라. 우리가 함께 깨어 기도하자라는 것입니다. 하나님의 아들인 예수님조차도 마지막 사역의 고통에 대한 두려움이 있으셨습니다. 그래서 그 마음의 고민 때문에 죽을 것 같다라는 말씀까지 하시면서 같이 기도하기를 촉구하신 것입니다. 아마 예수께서 성부 하나님의 명령에 순종할 마음이 없으셨다면 이렇게 기도하자고 하지 않으셨겠죠. 예수님은 하나님께 순종하고자 피땀 흘려 기도하신 것입니다. 우리 공동체도 마찬가지입니다. 우리는 목적 없이 우리가 이곳에 모여서 한 공동체를 이루는 것이 아닙니다. 우리 교회의 공동체의 목적은 무엇입니까? 사도행전 2장 42절 말씀을 보면 이렇게 나와 있습니다. 그들은 사도들의 가르침을 받고 교제하며 빵을 떼는 것과 기도하는 일에 전념했습니다. 이 말씀 속을 들여다보니까 크리스찬의 공동체가 모인 목적과 그들이 행한 일, 초대 교회에 그들이 행한 일을 보면은 4가지를 얘기하는 것이에요. 첫 번째는 성경의 교리를 가르쳤고, 두 번째는 믿는 자들을 위한 교제의 장소를 제공했고, 세 번째는 성찬식을 준수했다. 그 예수 그리스도의 구원을, 그 피를 기념하고, 그리고 마지막으로 뭐 했다고 되어 있습니까? 4번째는 기도했다라고, 기도한 일에 전념했다라고 이야기하고 있는 것입니다. 그리고 하나 더 있습니다. 사도행전 1장 8절 말씀에 이렇게 이야기합니다. 그러나 성령께서 너희에게 오시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 될 것이다. 예수께서 말씀하신 것이지요. 성령께서 너희에게 오시면, 너희 모임 가운데 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아의 땅끝까지 이르러 내 증인이 될 것이다. 무엇입니까? 우리 공동체의 목적, 구원을 선포하는 것입니다. 그리고 이 5가지의 궁극적인 목표는 무엇일까요? 이 5가지를 행하는 이유가 뭘까요? 가장 근본적인 거, 공동체의 근본, 바로 하나님을 영화롭게 하는 것입니다. 하나님은 그분 자신이 공동체입니다. 성부, 성자, 성령 하나님은 한 분이시지만 각기 다른 3위를 가지고 계십니다. 세 분은 한 분이시지만 그분은 세 분이십니다. 이게 참 어려운 개념이죠. 이 세 분의 관계성은 어느 한 분도 개별적으로 존재할 수 없고 세 분은 다 같이 상호 관계 안에서 존재하고 계십니다. 하나님 그분의 성품에 따라서 지은 우리가 자신과도 같은 공동체적 삶을 살기를 원하십니다. 우리는 성부, 성자, 성령 하나님의 공동체적 삶의 결과물인 것이에요. 그래서 우리 인간은 함께 모여 공동체로 사는 것에 기본적인 본성과 또 성품을 가지고 있습니다. 떨어져서는 못 사는 것입니다. 남자와 여자는 만나서 가정을 이루고 곧 공동체를 이루고 가족을 이루고 각 가정들을 함께 모여서 마을을 이루고 이 시대가 개인적이다라고 이야기하지만 결국은 우린 개인적이면서 공동체를 추구합니다.
우리가 공동체를 떠나 살 수 없는 것이에요. 하나님 우리를 그렇게 창조하셨기 때문입니다. 그래서 우리 교회 공동체의 사명은 하나님을 영화롭게 하는 것에 기본을 두고 있습니다. 함께 모여서 예배함으로 하나님을 영화롭게 하고, 함께 교제함으로 하나님을 영화롭게 하고, 서로 먹을 것을 나누며 하나님을 영화롭게 하고, 구원을 선포함으로 하나님 나라의 확장을 통해 하나님을 영화롭게 하는 것입니다. 그래서 기도는 이 공동체 안에서의 사명, 곧 하나님을 영화롭게 하는 것과 하나님의 말씀에 순종하기 위해서 우리가 놓치지 말아야 할 가장 중요한 요소입니다. 두 번째, 예수께서 우리에게 어떠한 공동체를 원하십니까? 시험에 들지 않도록 기도하는 공동체입니다. 41절의 말씀입니다. 시험에 들지 않도록 깨어서 기도하라. 마음은 간절한데 육신이 약하구나. 이 구절은 예수님이 정말로 제자들을 데리고 온 목적에 대해서 잘 이야기하고 있는 것 같습니다. 시험에 들지 말라는 것입니다. 예수님은 앞으로 제자들이 어떠한 상태에 있을지 이미 잘 알고 계셨습니다. 제자들이 예수님의 제자가 되어서 처음에 추구했던 것이 무엇이었을까요? 마태복음 20장 20절에서 21절 보면은 이런 말씀이 있습니다. 그때 세베대의 아들들의 어머니가 자기 아들들과 함께 예수께 다가와 무릎을 꿇으며 간청했습니다. 뭘 간청했을까요? 예수께서 물으셨습니다. 무엇을 원하느냐? 그 여인이 대답했습니다. 그 어머니가 대답하신 것이에요. 주의 나라에서 제 두 아들 중 하나는 주의 오른편에, 다른 하나는 왼편에 앉게 해주십시오. 제자들이 예수님을 따라다녔던 목적은 무엇입니까? 그들의 출세를 위한 것이었어요. 예수님이 온 세상을 다스리는 왕이 될 때 그들은 그들의 출세를 위해서 예수님을 따르고 있었던 것입니다. 근데 예수님은 무엇을 준비하고 계셨습니까? 십자가의 모진 고통과 죽음을 준비하고 계셨어요. 제자들은 무슨 일이 일어날지 알지 못했습니다. 예수가 잡히시고 십자가형을 받던 그날의 제자들은 어디 있었습니까? 다 도망갔죠. 베드로는 예수님의 말씀처럼 닭이 3번 울기도 전에 예수님을 부인했어요. 그래서 예수님은 그 제자들이 어떠한 상태에 놓일 것이라는 걸 잘 알고 계셨어요. 내가 잡혀가면 얘들이 다 도망가겠구나. 사람들이 손가락질 하겠구나. 얘들이 시험에 들겠구나. 그래서 예수님은 그 제자들을 데리고 와서 시험에 들지 않게 기도하라 라고 말씀하신 것입니다. 이미 예수께서 모든 상황을 다 알고 계셨기 때문입니다. 그래서 예수님은 앞으로 일어날 일에 대해서 그 제자들이 시험에 들지 않기를 위해서 그것을 위하여서 기도하라 라고 말씀하셨어요. 우리 공동체도 마찬가지입니다. 우리가 교회에 올 때 굉장히 좋은 것들을 기대하고 옵니다. 어떤 것들을 기대하고 옵니까? 사랑이 넘치는 공동체, 막 은혜가 넘치고 막 서로 하하 웃으면서 막 서로 보기만 해도 반갑고 막 서로 얼싸안고 서로 즐겁고 행복한 공동체를 기대하고 오죠. 물론 그렇습니다. 교회 오면 힘을 얻고 가기도 하고 서로 즐겁습니다. 사랑과 은혜를 느끼기도 합니다. 근데 항상 그렇습니까? 아니죠. 교회 안에서는 그 행복보다 더 큰 아픔이 있는 경우도 있습니다. 교회 안에만 오면 스트레스를 받는 것입니다. 관계 때문에 힘들어하고 어려운 일들이 자꾸 생기는 것입니다. 특히나 그 청년 때에는 우리가 막 혈기왕성해서 막 목소리도 높이고 서로 다투기도 많이 하지 않습니까? 그런 어려운 경우들이 생기는 겁니다. 공동체 안에서는 시험 들기 참 쉽습니다. 한 명이 시험 들면 다른 한 명이 또 시험 들고, 또 다른 한 명은 그 시험 든 지체 때문에 시험 들고, 또 다른 사람은 교회에 이런 일이 있는데 뭐 너는 아무렇지도 않냐 하면서 막 손가락질 하면서 시험 들고, 어떤 사람은 난 시험 안 들었는데 다들 힘들어하니까 교회 안 나오고 막 전염병처럼 퍼져나가는 것이에요. 이때 예수님은 우리 공동체에게 말씀하시는 거예요. 시험에 들지 않게 깨어 기도하라. 또한 우리의 육체 정욕이 시험에 드는 것에 대해서 말씀하시는데, 육체는 인간에게 약하고 부패하기 쉽고 세속적으로 빠져들기 쉽기 때문에 예수께서 그것에 대해서 경고하시면서 말씀하시는 것이에요.
예수님의 제자라고 육체의 유혹에 강한 것은 아니었던 것이었습니다. 그들이 특별한 사람이었습니까? 아닙니다. 그들은 어부였고 세리도 있었고 아주 평범한 사람들이었어요. 이 공동체 또한 마찬가지입니다. 우리가 특별한 사람들이 모인 게 아니라 아주 평범한 사람들이 모인 것입니다. 그래서 어떤 육체의 정욕과 어떤 쾌락에 또 그런 시험거리에 아주 쉽게 우리가 무너지는 것입니다. 우리는 주님이 만들어주신 이 공동체 안에서 우리가 이것을 조심해야 돼요. 서로 시험에 드는 것입니다. 우리가 그렇지 않기 위해서는 우리가 서로 깨어서 기도하는 것이에요. 시험에 빠지지 않는 공동체가 되기를 우리가 항상 기도하고 우리가 항상 간절히 바라야 된다는 것입니다. 마지막 세 번째입니다. 세 번째, 예수님께서 우리에게 원하시는 공동체는 무엇일까? 하나님의 뜻을 구하는 공동체입니다. 42절 말씀입니다. 그리고 예수께서 다시 가서 기도하셨습니다. 내 아버지, 내가 마시지 않고서는 이 잔이 내게서 떠날 수 없다면 아버지의 뜻대로 해 주십시오. 하나님이 우리의 기도에 대해서 응답하실 때에는 그 하나님의 뜻이 어디에 있는지에 대한 것이 참 중요하고 그것에 대해서 우리에게 알려주고 말씀하고 계시는 것이에요. 그래서 그 기도가 우리에게 응답되어지고 그 기도가 성취되어질 수도 있고 그 응답으로 인해서 거절되어질 수도 있는 것입니다. 요한일서 5장 14절에서 15절 말씀입니다. 하나님을 향해 우리가 갖는 확신은 이것입니다. 곧 무엇이든지 우리가 그분의 뜻을 따라 구하면 하나님께서 우리가 구하는 것을 들어주신다는 것입니다. 그리고 우리가 무엇을 구하든지 하나님께서 들어주시는 것을 알면 우리는 우리가 구한 것들을 그분으로부터 받는다는 것을 압니다. 예수 그리스도는 이제 곧 다가올 십자가 형벌과 죽음 앞에서 이 잔을 내게서 옮기옵소서라고 하나님 앞에 기도하며 간청합니다. 하지만 예수님의 기도는 어떠한 것이었습니까? 곧 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 라고 기도하시고 고백합니다. 우리가 이 공동체 안에서 추구해야 될 기도는 무엇입니까? 바로 이것이에요. 아버지의 원대로 이 공동체가 세워지기를 원합니다. 제가 청년회를 맡은 지 3달, 4달이 다 돼가는 것 같습니다. 제가 청년회를 처음 맡게 되었을 때 제 안에 계획이 참 많았어요. 이것도 하고 저것도 해야지. 청년들을 만나면 이렇게 해야지, 저렇게 해야지. 근데 제 뜻대로 된 것이 거의 없습니다. 제 계획대로 진행된 것이 거의 없어요. 제가 이제서야 드는 생각은 내 뜻대로 청년회가 어떻게 되기를 바라거나 내 욕심대로 청년회를 이끌면 안 되겠구나라는 마음이 든 것이에요. 아마 예수님의 겟세마네 기도도 마찬가지입니다. 예수님은 그 무거운 십자가 형벌과 죽음 때문에 많은 스트레스를 받으셨는데 그래서 하나님께 기도한 것이에요. 이 잔을 내게서 옮기시옵소서. 하지만 이 기도는 결국 하나님의 뜻을 확실히 알고 순종하는 기도가 되는 것이에요. 예수님께서 자기의 주장을 드러내시고자 예수께서 자기의 계획을 실행하시고자 하나님께 기도한 것이 아닙니다. 결국 하나님 뜻에 순종하기 위해 기도하셨던 것이에요. 공동체를 향한 하나님의 뜻은 무엇일까요? 이 공동체를 통해서 하나님께서 이루시고자 하는 것은 무엇일까요? 하나님이 이 공동체를 어떠한 공동체로 세우기를 원하실까요? 우루과이의 어느 성당 벽에는 다음과 같은 주기도문이 적혀 있다라고 합니다. 제가 읽어드리겠습니다. 하늘에 계신 이라고 하지 마라. 세상 일에만 빠져 있으면서. 우리라고 하지 마라. 너 혼자만 생각하며 살아가면서. 아버지 하지 마라. 아들, 딸로서 살지 않으면서. 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받으시며 하지 마라. 자기 이름을 빛내기 위해 안간 힘을 쓰면서. 아버지의 나라가 임하옵시며 하지 마라.
물질 만능의 나라를 원하면서 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지소서 하지 마라. 내 뜻대로 되기를 기도하면서 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 하지 마라. 가난한 이들을 본체 만체하면서 우리에게 잘못한 일을 우리가 용서하오니 우리 죄를 용서해 주시옵고 하지 마라. 누군가에게 아직도 앙심을 품고 있으면서 우리를 유혹에 빠지지 않게 하시고 하지 마라. 죄 지을 기회를 찾아다니면서 악에서 구하소서 하지 마라. 악을 보고도 아무런 양심의 소리를 듣지 않으면서 무엇을 말하는 걸까요? 우리는 우리의 삶과 너무나도 다른 기도를 하고 있다는 것이에요. 기도를 그냥 주문 외우듯이 성경에서 이렇게 기도하라고 했으니까 내 생각과는 상관없이, 내 삶과는 상관없이. 사실 이 주기도문은 예수님이 우리에게 가르쳐 주신 완전하신 기도이죠. 그런데 우리는 이 주기도문을 매주 그냥 너무 자주 습관적으로만 아무 생각 없이 그냥 입술로 읽고 그냥 기억해서 기도한다라는 것입니다. 오늘 제가 그 설교 인트로에 처음에 우리가 기도 때문에 시험에 든다라고 말씀드렸지요. 우리가 시험에 드는 것이 이것이에요. 우리의 삶의 모습이 기도를 따라가지 못하기 때문입니다. 우리가 주님 주신 사명 따라 살기 원한다면서 막상 사명을 감당해야 되는 일이 있을 때 우리는 그 자리를 피하는 것이에요. 시험에 들지 말게 하소서 기도하고 막상 유혹거리가 오면은 그냥 육체의 정욕에 따라서 그 유혹을 반기는 것이에요. 하나님의 뜻을 구한다라고 하고서는 막상 하나님의 뜻을 알게 될 때 우리는 무시하는 것입니다. 그러면서 우리는 하나님이 우리의 기도를 들어주지 않는다라고 불평하고 불만합니다. 여러분들께 도전합니다. 여러분, 기도하는 우리 공동체가 됩시다. 말로만 하는 기도 말고 기도의 응답 따라 우리에게 길을 보여주실 때는 주저하지 않고 그 길을 따라가는 공동체가 되도록 합시다. 기도하는 것이 쉬울지 몰라도 우리가 기도 응답 따라 순종하는 것은 절대로 쉽지 않습니다. 우리가 그 기도대로 살아내는 것은 절대로 쉽지 않다라는 것입니다. 저는 이 공동체가 기도하고 그 응답 따라 순종하는 공동체가 되기를 원합니다. 예수님이 왜 제자들을 데리고 겟세마네 동산에 올라가는지 아십니까? 개인의 기도보다 공동체의 기도가 더 힘이 있기 때문입니다. 그래서 우리가 함께 기도하자라고 예수께서 제자들을 함께 데리고 올라가신 것입니다. 우리가 한 마음 한 뜻으로 기도하는 것은 굉장한 힘을 가지고 있습니다. 그래서 우리 공동체가 모여서 하는 기도는 아주 중요한 것입니다. 저는 우리 청년 공동체뿐만 아니라 여러분들의 삶 또한 하나님께서 응답하실 때 내가 조금 손해보는 것 같고 내가 조금 어려워지는 것 같더라도 그 응답에 순종하며 주님이 원하시는 삶을 살기를 소망합니다. 우리 공동체도 마찬가지고 여러분들의 삶 개인 가운데서도 하나님 말씀하시면은 이거 내가 좀 손해보는 것 같은데, 하지만 주저하지 않고 그 말씀에 순종하는 것입니다. 우리는요, 세상이 감당할 수 없는 하나님의 자녀예요. 우리가 하나님의 자녀이기 때문에 이 세상 우리를 감당하지 못합니다. 우리가 하나님의 나라를 위해서 일할 때, 또 기도할 때 하나님께서 우리 공동체 안에서 우리를 세우시고 우리를 더욱더 빛이 나게 만들어 주실 것이에요. 우리가 먼저 생각해야 되는 거, 우리가 하나님을 영화롭게 하고 하나님 말씀에 순종하고 하나님의 뜻이 무엇인지 바라봐야 한다는 것입니다. 그렇게 될 때 우리 공동체가 은혜로 더욱더 풍성하게 될 것이에요. 여러분, 예수님께서 우리에게 알려주신 기도, 여러분 지금 하십시오. 지금. 여러분, 때를 놓치지 말고 지금 우리가 기도하십시다. 지금 이 공동체와 함께 기도하며 하나님 나라와 그 뜻을 구하면서 나 자신이 이 어려운 시기 시험에 되지 않도록 기도하며 하나님의 사명을 감당하기 위해서 기도하며 하나님 나에게 원하시는 것이 무엇인지 그 뜻을 구하며
하나님 이 공동체 가운데 하나님께서 원하시는 것이 무엇인지 그 뜻을 구하며 우리가 기도하십시다. 여러분, 그렇게 우리가 지금 기도할 때 우리는 다시 한번 이 공동체를 통해서 하나님의 나라가, 하나님의 이름이 영화롭게 되고 하나님의 나라가 확장되는 것을 우리가 보게 될 것이에요. 우리가 그것을 체험하게 될 것이에요. 우리의 기도는 어떠한 기도가 되어야 된다고 또 말씀드렸습니까? 순종하는 기도. 하나님의 응답이 왔을 때 이건 내 생각과 다른데 라고 우리가 불평불만하지 않고 그냥 우리의 생각만 앞세우는 것이 아니라 하나님께서 우리에게 이런 것들을 원하시구나 라고 우리가 하나님의 뜻을 캐치하고 그 뜻 가운데 우리가 하나님 원하시는 일을 행할 수 있는, 순종할 수 있는 우리가 되어야 한다는 것입니다. 여러분, 저와 여러분들의 공동체는 하나님의 영광을 드러내기 위해 세워졌습니다. 여러분, 그것을 꼭 기억하시고 우리가 지금 이때 기도할 때입니다. 공동체를 위하여서 기도할 때고, 교회를 위하여서 기도할 때고, 우리 성도인들을 위하여서 기도할 때고, 아까도 말씀드렸다시피 시험에 들지 않도록 하나님의 뜻을 구하며 하나님의 사명을 감당하기 위해 우리가 끊이지 않고 기도할 때입니다. 여러분, 우리가 그렇게 기도할 때 하나님의 나라가 확장되고 하나님 영화롭게 되는 그 사실을 우리가 함께 체험하며 그것들을 기대하며 우리가 함께 살아가는, 은혜 안에서 살아가는 저와 여러분들 되기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 하나님, 감사합니다. 우리를 공동체로 묶어주시고 우리가 이 공동체 안에서 함께 믿음 생활 할 수 있게 해주심에 감사드립니다. 하나님, 우리가 함께 기도할 때, 모여서 기도할 때 우리가 하나님의 뜻을 구하는 기도하기 원합니다. 하나님, 우리 안에 하나님께서 어떠한 것들을 원하시는지 그 사명을 감당하는 기도, 순종하는 기도하기를 원합니다. 그리고 이 공동체 안에서 우리가 시험에 들지 않도록 우리가 함께 기도하기 원합니다. 하나님, 그렇게 우리를 이 공동체로 세우셨는데 우리가 계속 기도하며 그렇게 나아갈 때 하나님의 나라가 온전히 확장되어지며 하나님, 그 기도의 응답이 우리 가운데 내려질 때 우리가 그 응답에 순종하며 하나님의 나라를 세우며 그 순종하는 우리의 공동체, 우리 개개인이 될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 하나님, 우리 이때가 기도할 때이면 하나님 우리가 다시 한번 깨닫습니다. 기도를 멈추지 아니하고 예수님께서 깨어 함께 기도하자라고 말씀하셨는데 우리가 그 말씀에 순종하며 우리가 깨어 함께 기도할 수 있는 우리 공동체가 될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 그렇게 일하실 주님을 찬양합니다. 감사합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 이제는 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령님의 교통, 교제, 감화, 역사하심이 이제는 나와 공동체를 위해 기도함으로 하나님이 주신 사명과 뜻과 우리를 시험에 들게 하는 악한 영들과 대적하며 하나님의 영광을 드러내기 원하는 모든 성도님들 삶 가운데, 특별히 우리 청년들과 청소년부 가운데 이제로부터 영원까지 함께 있기를 간절히 축복하며 기도합니다. 아멘.